नमस्कार मित्रों, निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सबू स्वागत है। लास्ट सेशन में આપણે નેચરલ ફેમિલી પ્લાનિંગ બરાબર જે મેથડ છે તેના વિશેની માહિતી મેળવી એટલે કુદરતી કુટુંબ નિયોજક જે પદ્ધતિ છે તે બરાબર કામચલાઉ પદ્ધતિ છે એટલે ટેમ્પરરી પદ્ધતિ છે તેનું એટલે કે લાસ્ટ ક્લાસિફિકેશન છે તેની એ માહિતી મેળવી લીધી હતી જે કામચલાઉ પદ્ધતિ છે તેમાં। તો આજના સેશનમાં આપણે પરમેનન્ટ મેથડ છે તેના વિશેની માહિતી મેળવવાના છીએ એટલે કે જે કાયમી પદ્ધતિ અથવા જેને ટર્મિનલ પદ્ધતિ પણ કહેવામાં આવે છે તેના વિશેની આપણે ચર્ચા करशुं। बराबर मुख्य बे क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अथवा बर्थ कंट्रोल मेथड है तेना मुख्य बे क्लासिफिकेशन है गर्भ निरोधक अथवा जन्म नियंत्रण पद्धति कहीए छीए तेमां जेमां फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बराबर तेने काम चलाव अथवा तो जे टेम्पररी पद्धति है ते कहेवामां आवे छे अने तेना सिवायनुं मुख्य बीजुं सेकंड क्लासिफिकेशन एटले के टर्मिनल अथवा तो जेने आपणे परमेनન્ટ पद्धति कहीए छीए एटले के कायमी माटेनी जे टेक्निक है ते कहेवामां आवे छे। हवे आपणे जे टेम्पररी एटले कामचलाउ जे बधी पद्धति हती तो कामचलाउ पद्धति छे तेमां जे आपणे बेरियर मेथड छे, आईयूडी छे, तेना सिवायनी जे एमटीपी मेथड छे अने नेचरल फेमिली प्लानिंग मेथड छे तमाम जे क्लासिफिकेशन छे तमाम जोई लीधा जे कामचलाउ पद्धति हता तेना बराबर ने तमाम जे एना क्लासिफिकेशननी तमाम मेथड छे तेनी पण आपणे चर्चा करी चूक्या छीए। तो आजना सेशनमां आपणे जे टर्मिनल अने परमेनન્ટ जे मेथड छे एटले के जे कायमी माटे बराबर कायमी माटे जे पद्धतिनो यूज थतो होय एटले एकवार ते मेथडनो यूज कर्या पछी कायम माटे गर्भ निरोधक अथवा तो जे आपणे जन्म नियंत्रण पद्धति छे ते कार्यरत थती होय छे एटले परमेनન્ટ आपणे कही सकीए। तो तेमां मुख्य बे क्लासिफिकेशन छे एक तो मेल स्टरिलाइजेशन अने फीमेल स्टरिलाइजेशन पद्धति एटले के पुरुष नसबंधी अने स्त्री नसबंधी छे ते बराबर जेने मेल स्टरिलाइजेशन छे तेने वाजेक्टोमी कहेवामां आवे एटले फीमेल स्टरिलाइजेशन जे पद्धति अथवा मेथड छे बराबर एने स्त्री नसबंधी अथवा तो जेने ट्यूबेक्टोमी तरीके पद्धति है ते अपनाववामां आवती होय छे। तो आजना सेशनमां आपणे जे परमेनન્ટ मेथड है बराबर एमां जे वाजेक्टोमी अने ट्यूबेक्टोमी है बंनेनी माहिती मेळवशुं एटले मेल स्टरिलाइजेशन अने फीमेल स्टरिलाइजेशन मेथड है एटले बंने नसबंधी है तेना विशेनी चर्चा करवाना छीए। जेना कॉम्प्लिकेशन है पछी बंनेनी संपूर्ण माहिती कई कई सर्जरी करवामां आवे छे अथवा डॉक्टर द्वारा शुं सलाह अने सूचन आपवुं जोईए ते बधी अथवा सूचन जे आपवामां आवे ते बधी बाबतो छे कई रीते कार्य करे छे बंने नसबंधी छे कई रीते कार्य करे छे बराबर ते संपूर्ण माहिती ने शुं कई फेरफार जोवा मळे छे ते तमाम माहिती एटले कंई पण ते नसबंधी कराव्या पछी रोजिंदा जीवनमां कोई फेरफार जोवा मळे छे के नहीं तेने लगती तमाम माहिती छे मेळवशुं अने जे महत्वनी कई बाबतो टॉपिक छे तेना ते रिलेटेड चर्चा करशुं अने तमाम जे सूचनो छे ते अथवा तो नोंध तेनी पण माहिती आपणे मेळवशुं। बंने सरळ रीते आपणे समजूती मेळववाना छीए बराबर स्त्री नसबंधी अने पुरुष नसबंधी एटले के मेल स्टरिलाइजेशन अने फीमेल स्टरिलाइजेशन पद्धति छे ते। हवे सौथी पहेला तो आपणे मेल स्टरिलाइजेशन छे अथवा तो जेने वाजेक्टोमी बराबर जे पद्धतिनो यूज करीए छीए तेनी माहिती मेळवशुं। तो हजी सुधी जो निवा मेडिकल यूट्यूब चेनल छे एने लाइक शेर अने सब्सक्राइब न करी होय तो जरूर करजो जेथी आपणी निवा मेडिकल यूट्यूब चेनल छे ते तमाम जे नर्सिंग छे मेडिकल पेरामेडिकल स्टूडंट छे ते बधाने उपयोगी बनी सके। हवे आपणे मेल स्टरिलाइजेशन अने वाजेक्टोमी छे तेना विशेनी आपणे चर्चा करीए। सेगमेंट ऑफ वाज डिफेंस ऑफ बोथ द साइड ऑफ द टेस्टिस आर रिजेक्टेड एंड ध कट एंड आर ध लेग्डेड એટલે કે જે વૂષણની બંને બાજુની જે વાસ ડિફેસનો ભાગ આવેલો હોય છે બરાબર તેને કટ કરી અને કાપી અને જે છેડા છે તે દૂર કરવામાં આવતા હોય છે। ધીસ પ્રોસિજર પ્રિવેન્ટ્સ સ્પર્મ which in the manufacture in the test ejaculate into semen એટલે આ પ્રક્રિયા છે જે સ્પર્મ છે બરાબર જેને શુક્રાણુ કહીએ છીએ બરાબર જે વૂષણ એટલે કે જે ટેસ્ટિસ અથવા તો ટેસ્ટ કહીએ છીએ બરાબર ત્યાંથી ઉત્પન્ન થતા હોય એટલે કે જે સ્પર્મ અથવા તો વીર્ય છે બરાબર તેને તે અટકાવે છે એટલે ત્યાંથી કટ કરી દેવામાં આવતું હોય એટલે તેને વાજ ડિફેસ છે આપણે કટ કરી દઈએ તો ત્યાંથી છે એ સ્પર્મ છે તેને જે વીર્ય છે બરાબર તેમાં ભળતા આપણે અટકાવી શકાય એટલે કે જે ઇજાક્યુએશન ઇન તો સિમેન્ટ બરાબર એટલે સ્પર્મ છે તે ઇજાક્યુએટ સિમેન્ટમાં છે તે થઈ ન શકે। મિત્રો જે બંને મેથડ છે સરળ રીતે માહિતી મેળવી લઈએ ત્યાર પછી જે પલ ઇન્ડેક્સ છે બરાબર એટલે કે જે ગર્ભનિરોધક છે એનું પર્સન્ટેજ જોવા માટે એક વર્ષ છે તો તેમાં કેટલી મહિલાઓ છે તેને જે બરાબર આશંકિત એક્સિડન્ટ રીતે છે જે આ યુઝ કર્યા પછી જે ફેઇલર રેટ જોવા મળે છે એટલે એક વર્ષમાં અંદાજિત આપણે 100 મહિલા હોય તો 100 મહિલામાંથી કેટલી મહિલાઓ છે બરાબર એમાં સક્સેસ રેટ છે તે પણ આપણે જોવાના છીએ એટલે કે તેની માહિતી પણ મેળવવાના છીએ। જેમ કે સ્ટરિલાઇઝેશન મેથડ છે બરાબર સ્ટરિલાઇઝેશન ટેકનિક છે તો સ્ટરિલાઇઝેશન ટેકનિક છે તેમાં એક વર્ષ દરમિયાન બરાબર કેટલી મહિલાઓ યુઝ કરી છે અને કેટલી મહિલાઓ છે બરાબર તેને જે સ્ટરિલાઇઝેશન નસબંધી છે બરાબર તે અસરકારક રીતે
છે બરાબર, આનો ફેલર રેટ 0 છે બરાબર, આનો 0.1 જેટલો ફેલર રેટ જોવા મળતો હોય છે બરાબર, સાવ 0 હોય ને પણ 0.1 જેટલો બરાબર રેશિયો છે તે જોવા મળે છે, એટલે કે 100 મહિલા હોય તો 100 માંથી બરાબર 0.1 મહિલા છે તેને પ્રેગ્નન્સી રહેવાના ચાન્સ રહેતા હોય। તે જ રીતે બધા જે કોન્ડોમ છે, પછી આઈયુડી છે બરાબર, તમામ જે કુદરતી નેચરલ પદ્ધતિ છે તે તમામનો જે એક્સિડેન્ટલ રેશિયો બરાબર, આશંકિત પ્રેગ્નન્સી છે તેના બધાના રેશિયો કઈ રીતે મેળવવો તેની પણ આપણે આ જ સેશનમાં માહિતી મેળવી લેવાના છીએ। તો હવે આપણે મેલ સ્ટરીલાઇઝેશન છે બરાબર, તેને આપણે બેઝિક માહિતી મેળવી લીધી બરાબર, બંને બાજુ વાસ ડિફેન્સ છે બરાબર, ત્યાંથી તે ભાગો નકારી કાઢવામાં આવે, કટ કરી અને તે ચેડા છે એ દૂર કરી દેવામાં આવતા હોય છે, પછી તે બાંધવામાં આવે અથવા કોટરી દ્વારા બારવામાં આવે તે તમામ છે। ત્યાર પછીની જે પ્રોસિજર છે તેના લીધે શું પ્રિવેન્ટ થાય છે, સ્પર્મ છે ઇન્જાક્યુએશન છે તેમાં જે ઇન્ટુ સિમેન્ટ બરાબર, એટલે કે જે પણ શુક્રાણુ છે તે વીર્ય છે તેને અટકાવે છે, એટલે શુક્રાણુ છે બરાબર વૂષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે શુક્રાણુ બરાબર, એ વીર્યમાં છે તે પ્રવેશતા છે અટકાવતા હોય છે। કોમ્પ્લિકેશનની વાત કરીએ બરાબર, તમામ જે કોમ્પ્લિકેશન છે સૌથી પહેલા તો પેઇન જોઈએ, પેઇન એટલે દુખાવો થયો બરાબર, ને ત્યાર પછી સ્ક્રોટલ હેમાટોમા, સ્ક્રોટલ હેમાટોમા એટલે કે જે લોહીનો જથ્થો જમા થઈ જવો બરાબર, એટલે કે જે પણ આપણે ભાગ કટ કર્યો હોય ત્યાં લોહીનો જથ્થો જમા થવાના ચાન્સ જોવા મળતા હોય। ત્યાર પછી સ્પર્મ ગ્રેન્યુલ, સ્પર્મ ગ્રેન્યુલ એટલે કે જે આપણે સિમેન્ટ છે બરાબર, એટલે કે જેને વીર્ય કહીએ છીએ, જેમાં જોવા મળતા નાના નાના સફેદ પારદર્શક જે બધા દાણા જેવી રચનાઓ હોય બરાબર, તેને જે લીકેજ અથવા લીકેજને લીધે જે ગાંઠ કે જોવા મળતી હોય તો તેને આપણે સ્પર્મ ગ્રેન્યુલસ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછીનું લાસ્ટ જે કોમ્પ્લિકેશન છે બરાબર, સ્પોન્ટેનિયસ રિકગ્નાઇઝેશન એટલે કે જે સર્જરી દ્વારા બંધ કરવામાં આવતી જે વાજ ડિફેન્સ છે બરાબર, સર્જરી દ્વારા એને બાંધવામાં આવે અથવા તો બારી દેવામાં આવે અથવા તો ક્લોઝ કરી દેવામાં આવતી હોય બરાબર, જેના લીધે જે કોઈ પણ કારણોસર પાછી ખુલી જતી હોય બરાબર, પોતાની મેળે છે કંઈ પણ કારણોસર બાંધવામાં આવી હોય જે ખુલી જતી હોય, જેના લીધે વાજેક્ટોમી પછીને કટ કરેલ જે વાસ ડિફેન્સ છે તે પાછી કુદરતી રીતે અથવા તો જોડાઈ જતી હોય અથવા બાંધી દીધી હોય બરાબર, ને તે ખુલી જાય કુદરતી નેચરલ રીતે બધી બંને જે વાસ ડિફેન્સ છે આપસમાં છે જોડાઈ જતી હોય બરાબર, તો તેને છે બરાબર રિકગ્નાઇઝેશન એટલે પુનઃ પાછું મૂળ સ્થિતિમાં આવી જતું હોય બરાબર, સ્વયંભૂ એટલે કે કુદરતી રીતે છે તે આવી જતું હોય બરાબર, તેને રિકગ્નાઇઝેશન તેને કહેવામાં આવે છે। આ બધા કોમ્પ્લિકેશન છે નહીવત જોવા મળતા હોય છે બરાબર। ત્યાર પછી હવે આપણે આગળ માહિતી મેળવીએ, નો સ્કાલ્પેટ વાજેક્ટોમી NSV જેને કહેવામાં આવે છે, એટલે કોઈ પણ સ્કેપલેલ નસબંધી નથી, એટલે કંઈ પણ છે તે સ્કેપલેટ છે યુઝ કરવામાં આવતું ના હોય। ઇટ ઇઝ અ ન્યૂ ટેકનિક ધેટ ઇઝ અ સેફ એન્ડ કન્વેનિયન્ટ, એટલે કે આ એક નવી ટેકનિક છે જે સલામત અને અનુકૂળ છે બરાબર, સલામત અને અનુકૂળ છે તે જોવા મળે છે। ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ ફંડેડ બાય ધ UNFPA, United National Population Fund, is was formerly now as a United National Fund for the Population Activity established into 1969। એટલે આ પ્રોજેક્ટ છે બરાબર, જે UNFPA યુનાઇટેડ નેશનલ પોપ્યુલેશન ફંડ, જેને અગાઉ 1969 સ્થાપિત યુનાઇટેડ નેશનલ પોપ્યુલેશન એક્ટિવિટી ફંડ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું, એટલે એક્ટિવિટી ફંડ તરીકે તેને ઓળખવામાં આવતું, ત્યારે ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે ને તેના દ્વારા છે તે બધું ભંડોળ છે તે બધું પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે બરાબર। જે નેશનલ યુનાઇટેડ નેશનલ પોપ્યુલેશન ફંડ છે, જેને પેલા 1970 જે સ્થાપિત યુનાઇટેડ નેશનલ પોપ્યુલેશન એક્ટિવિટી ફંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં છે તે આવતું હતું, ને જે સ્થાપિત 1969 કરવામાં આવેલ છે। ત્યાર પછી જે સ્ક્રીન ઉપર તમને ફોટોગ્રાફ જોવા મળે છે બરાબર, તેની માહિતી મેળવીએ। ફોટોગ્રાફ છે તે વાજેક્ટોમી મેથડ ઓફ બર્થ કંટ્રોલ બરાબર, જન્મ નિયંત્રણ કંટ્રોલ માટેની જે વાજેક્ટોમી મેથડ છે તેનો ફોટોગ્રાફ છે, જેમાં બરાબર જે તમને સામે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળતું હશે કે રાઉન્ડ શેપમાં બરાબર જે વાસ ડિફેન્સ છે તેને કટ કરવામાં આવી છે બરાબર, વિડ્રોવલ પ્રોસિજર છે તે બરાબર, તેની ઉપર જે સાઈડ છે બરાબર, આખો જે ફોટોગ્રાફ જોવા મળે છે તેમાં વાસ ડિફેન્સ છે બરાબર, તે ઉપરની સાઈડ જે નળી આકાર જોવા મળે છે તે વાસ ડિફેન્સ છે, વચ્ચે જે સેન્ટરમાં બ્લેડર, ત્યાર પછી પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ જોવા મળશે બરાબર, તેની નીચે પાછું જે લાસ્ટમાં બરાબર ટેસ્ટિસ જોવા મળે છે બરાબર, તે તમામ જે એનાટોમિકલ પાર્ટ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન છે પુરુષના મેલના, તેમાં જે વાસ ડિફેન્સ લખેલ છે બરાબર, તે નળી છે એને કટ કરવામાં આવે ને જે રાઉન્ડ શેપનો જે ફોટો છે બરાબર, તે પ્રમાણે તેને વિડ્રો કરવામાં આવતી હોય છે। ત્યાર પછી નીચે જે સેકન્ડ ફોટોગ્રાફ તમને જોવા મળે છે તે બરાબર ABCDEF એ રીતે દર્શાવેલ છે બરાબર, જે ફોટોગ્રાફ છે નાનકડી સ્મોલ સર્જરી છે બરાબર, બ્લેડ દ્વારા જે કરવામાં આવે છે તે સૌથી પહેલા તો સ્ટિમ્યુલેશન અને આઈડેન્ટિફિકેશન કરવામાં આવે છે બરાબર, ઈચ વાસ ડિફેન્સ છે તેને, એટલે કે જે વાસ ડિફેન્સ છે બરાબર તેને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે ને તેને ઓળખવામાં આવે છે સૌથી પહેલા તો જે વાસ ડિફેન્સ છે તેને। ત્યાર પછી જે ઇન્જેક્શન વિથ એનેસ્થેટિક બરાબર, એટલે ઇન્જેક્શન એનેસ્થેસિયા છે તેનું આપવામાં આવે છે। પછી સી માં જોઈએ તો
સ્મોલ ઇન્સિઝન મેડ ઓવર ધ વાસ, બરાબર, એટલે નાનું કાપો મૂકવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનું ડી જોઈએ તો નીડલ પોઝિશનિંગ ઓફ ધ આઇસોલેટ વાસ ફ્રોમ ધ સરાઉન્ડિંગ ટીસ્યુ, બરાબર, એટલે ટીસ્યુને સરાઉન્ડિંગ જે પણ આઇસોલેટ કરવામાં આવે છે વાસ છે તેને, બરાબર, નીડલ દ્વારા. ત્યાર પછી વાસ ડિફેન્સ સિગમેન્ટેડ રિમૂવલ એન્ડ રિમેનિંગ એન્ડ ટાઈટ, બરાબર, એટલે કે વાસ ડિફેન્સ છે તેને વ્યવસ્થિત રીતે બહાર ખેંચી અને જે રિમૂવ કરી દેવામાં આવતી હોય, વચ્ચેથી કટ કરી દેવામાં આવતી હોય તે. ત્યાર પછી એફ છે ઇલિવેન્ટ ટુ પરમિટ ટાઈટ એન્ડ ધ વાસ રીટ્રેડ ઇનટુ ઓરિજિનલ પોઝિશન, પાછી જે સ્થિતિમાં છે તે સ્થિતિમાં રાખી દેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોશું ફિમેલ સ્ટરીલાઇઝેશન ટ્યુબેક્ટોમી, એટલે કે સ્ત્રી નસબંધી છે તે, બરાબર, જેને ટ્યુબેક્ટોમી પણ કહેવામાં આવે છે. સર્જિકલ રિમૂવલ ઓફ ઓલ ઓર પાર્ટ ઓફ ધ ફેલોપિયન ટ્યુબ, એટલે ફેલોપિયન ટ્યુબના બધા અથવા તો અમુક જે ભાગ છે જે સર્જિકલ રીતે દૂર કરવામાં આવે છે. ફેલોપિયન ટ્યુબ આર ધ ઓલ્સો કટ એન્ડ ધ લેગ્રેટ, એટલે ફેલોપિયન ટ્યુબ છે તેને કાપીને દૂર કરવામાં આવતી હોય છે. ફિમેલ સ્ટરીલાઇઝેશન કેન બી પરફોર્મ બાય ધ અબડોમિનલ અપ્રોચ, વજાઇના અપ્રોચ એન્ડ ધ બાય યુટેરાઇન અપ્રોચ, એટલે કે સ્ત્રી નસબંધી છે તે પેટ, યોનિમાર્ગ અને ગર્ભાશય છે તેના દ્વારા કરી શકાય છે. પેશન્ટ સિલેક્શન, બરાબર, દર્દીની જે પસંદગી કરવાની છે તેમાં હેમોગ્લોબિન શુડ નોટ લેસ ધેન 8 ગ્રામ પર DL એન્ડ નો મેડિકલ ડિસઓર્ડર લાઇક હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયાબિટીસ અને હાઇપરટેન્શન, દર્દીની પસંદગી સમયે હિમોગ્લોબિન 8 ગ્રામ પર DL થી ઓછું હોવું ન જોઈએ. હૃદય રોગ છે, ડાયાબિટીસ છે, હાઇપરટેન્શન એટલે કે જે બ્લડ પ્રેશર છે, બરાબર, તેને લગતા કોઈ પણ રોગ છે, ડિસઓર્ડર જોવા ન મળતા હોય તેવા દર્દીની પસંદગી કરી શકાય. ટુ પ્રોસિજર આર ધ મેઇનલી યુઝ ઇનટુ ફિમેલ સ્ટરીલાઇઝેશન, જેમાં ટ્યુબેક્ટોમી આર ધ લેપ્રોસ્કોપી એન્ડ મિની લેપ ઓપરેશન, બરાબર, સ્ત્રી નસબંધી છે જેમાં ટ્યુબેક્ટોમીમાં મુખ્ય બે પ્રક્રિયા અથવા તો બે પ્રક્રિયા છે તેનો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં લેપ્રોસ્કોપી અને મિની લેપ ઓપરેશન છે. હવે લેપ્રોસ્કોપી ઇઝ અ ટેકનિક ઓફ ફિમેલ સ્ટરીલાઇઝેશન through abdominal approach with a specialized instrument called laparoscope is also used gases like CO2 no or air to inflate abdominal to visualize fallopian tube. લેપ્રોસ્કોપી છે, બરાબર, તેના યુઝ માટે ખાસ પ્રકારનું જે ઉપકરણો છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેને લેપ્રોસ્કોપ કહેવામાં આવે છે. અને તેમાં જેના દ્વારા જે સ્ત્રી છે એની નસબંધીની એક ટેકનિક છે જેમાં જેને ફૂલાવવા માટે CO2 અથવા અન્ય જે હવાના વાયુઓ છે તેનો યુઝ થતો હોય છે. મિની લેપ ઓપરેશન અથવા તો જેને મિની લેપ્રોટોમી કહેવામાં આવે છે, જેને મોડિફિકેશન ઓફ ઓબ્ડોમિનલ ટ્યુબેક્ટોમી, એટલે કે જે મિની લેપ ઓપરેશન અથવા મિની લેપ્રોટોમી છે એક પેટની જે ટ્યુબેક્ટોમીમાં એક ફેરફાર છે, વિચ નીડ સ્મોલર abdominal incision of 2.5 to 3 cm only under local anesthesia, જેમાં નાનકડું એક સ્થાનિક એનેસ્થેસિયા હેઠળ 2.5 થી 3 જેટલી સેમીના નાના જે પેટ છે તેમાં ચીરો મૂકી કાપ મૂકી અને તેની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે, એટલે કાપ મૂકીને કરવામાં આવતી હોય છે. આપણે ફિમેલ સ્ટરીલાઇઝેશન એટલે કે નસબંધી છે તેની હમણાં માહિતી મેળવી, એટલે કે જે ટેકનિક વગેરે યુઝ થાય છે. તેની પહેલા આપણે પુરુષ નસબંધી એટલે કે મેલ સ્ટરીલાઇઝેશન ટેકનિક છે તેની માહિતી મેળવી. હવે જે પુરુષ નસબંધી અથવા તો સ્ત્રી નસબંધી છે, બરાબર, જેમાં પુરુષ છે એમાં ટાંકા વગરની નસબંધી નો સ્કાલ્પેટ વાજેક્ટોમી છે તે થાય, અને તેના સિવાય જે સ્કાલ્પેટ વાજેક્ટોમી છે તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે, બરાબર, એટલે કે જેમાં સ્ટેપલરનો યુઝ થતો હોય તેમાં, બરાબર, ને જેમાં સ્ટેપલરનો યુઝ ન થતો હોય તેમાં, બરાબર. ટાંકા વગરની જે નસબંધી કહેવામાં આવે છે તેમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકાર જોવા મળે. એક કન્વેન્શનલ વાજેક્ટોમી એટલે કે જે પરંપરાગત નસબંધી જોવા મળે છે તે, જેમાં ડોક્ટર દ્વારા છે, બરાબર, સ્ટેપલર્સ દ્વારા એટલે સર્જરી બ્લેડનો ઉપયોગ કરી અને જાનો ચીરો મૂકવામાં આવે અને વાસ ડિફેન્સ છે એને કટ કરી અને બહાર કાઢી અને બાંધી દેવામાં આવતું હોય છે, અથવા ટાંકા લઈ લેવામાં પછી આવતું હોય. નોન સ્કાલ્પેટ વાસ્ટોમી છે તો તેમાં શું કે જે ટાંકા વગરની નસબંધી કહી શકાય, બરાબર, બ્લેડનો ઉપયોગ થતો નથી, એક સાધન દ્વારા છે પંચર કરી અને તેને જે અલગ રીતે છે કાણું પાડી અને તેને કટ કરી દેવામાં આવતું હોય છે. અલગ અલગ ટેકનિક હોય છે, બરાબર, જેમાં ઓક્યુસિવ ટેકનિક એટલે કે વાસ ડિફેન્સ છે એને બ્લોક કરવાની અલગ અલગ ટેકનિક હોય છે, જેમાં લિગ્રેશન કહી શકીએ એટલે કે જેને બાંધવું, આપણે બાંધી દઈએ, બરાબર, તે પછી જેને કોટરી, બરાબર, કોટરી દ્વારા છે તેને બારી દેવામાં આવતું હોય એટલે કે જલાવી દેવામાં આવતું હોય. પછી ફેશિયલ ઇન્ટરપોઝિશન, ફેશિયલ ઇન્ટરપોઝિશન વધારાની જે લેયર હોય, બરાબર, નળીની આસપાસના વધારાના લેયર હોય, બરાબર, તે છેડાની આસપાસ એટલે અંદરની સાઈડ છે તેના પડ છે તેને સીવી દેવામાં આવતા હોય તે બધા. ત્યાર પછી ફિમેલ સ્ટરીલાઇઝેશન છે, બરાબર, તેમાં આપણે માહિતી મેળવીએ તમામમાં છે, બરાબર, જે ટેકનિક છે, બરાબર, જેમાં ખાસ કરીને મેલ નસબંધી છે તેમાં બાંધવું, બારવું અથવા તો, બરાબર, નળીના છેડા છે, બરાબર, એની આસપાસ છે અંદર રાખીને સીવી દેવામાં આવે, સામસામે રાખીને વ્યવસ્થિત રીતે સીવી દેવામાં આવતા હોય, બરાબર. તે બધી ટેકનિક છે તે યુઝ થતી હોય છે, બરાબર, વાસ ડિફેન્સ કે છે, બરાબર, એ સર્જરી કરવામાં. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો પલ ઇન્ડેક્સ, બરાબર, એટલે કે જે આશંકિત રીતે જે પ્રેગ્નન્સી રહેતી હોય, બરાબર, તેને પલ ઇન્ડેક્સ કહેવામાં આવે
છે તેના વિશેની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ। ત્યાર પછી જે અમુક પ્રશ્નો છે બરાબર કે આ નસબંધી છે એ કરવી જોઈએ ન કરવી જોઈએ, નસબંધી પછી શું ફેરફાર જોવા મળે શરીરમાં, તે પછી પલ ઇન્ડેક્સ પછી છે તે તમામ માહિતી છે આપણે મેળવી લેશું। સ્કીન ઉપર તમને નીચે ફોટોગ્રાફ જોવા મળે છે જે ટ્યુબેક્ટોમી સર્જરી એટલે ટ્યુબલ લિગેશન જોવા મળે છે બરાબર। ફેલોપિયન ટ્યુબ છે, યુટ્રસ છે અને ઓવરી છે, વ્હાઇટ જોવા મળે વચ્ચે તે ઓવરી બરાબર, વચ્ચેનો જે ભાગ છે તે યુટ્રસ છે અને ફેલોપિયન ટ્યુબ બરાબર નળિયાકાર જોવા મળે છે તે। હવે જે હમણાં આપણે પુરુષમાં મેં તમને કીધું હતું 3 ટેકનિકનું બરાબર, કોટરી છે, બાંધવું, વાળવું, તે જ રીતે સ્ત્રી છે તેને તમે જોઈ શકો છો ફોટોગ્રાફમાં તમને જોવા મળશે બરાબર। એટલે કે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, મેલ ફિમેલ છે બંને સ્ટરીલાઇઝેશન ટેકનિક છે તેમાં યુઝ થઈ શકે બરાબર। 3 ટેકનિક હોય, ઓક્યુસી ટેકનિક તેને કહેવામાં આવે છે બરાબર। પછી તે ફેલોપિયન ટ્યુબ હોય કે વાજેક્ટોમી હોય તેમાં તો મુખ્યત્વે શું હોય કે લિગેશન જોવા મળતું હોય એટલે બાંધવામાં આવતું હોય, ત્યાર પછી કોટરી બરાબર એટલે બારી દેવામાં આવે, તેના સિવાય બ્લેન્ડેડ અથવા તો ક્લિપ કરી દેવામાં એટલે સામ સામે છે એ બાંધી દેવામાં આવતું અથવા તો તેના સિવાય આપણે કરીએ ફેશિયલ ઇન્ટરપોઝિશન કહેવાય એટલે સામ સામે છે સીવી દેવામાં આવતા હોય બરાબર, લેયરો અંદરના પડ સાથે સીવી દેવામાં આવતા હોય તે પણ યુઝ થતી હોય છે। ફોટોગ્રાફ તમે જોઈ શકો છો ટ્યુબેક્ટોમી સર્જરીમાં છે ફેલોપિયન ટ્યુબ છે એને કટ કરવામાં આવે છે, ત્યાર પછી એક રાઉન્ડ 3 ફોટોગ્રાફ તમને જોવા મળે છે બરાબર, રાઉન્ડ શેપમાં નીચે તો જેમાં કોટરીલાઇઝેશન બાળી દેવામાં આવ્યું, ત્યાર પછી ટાઈટ એન્ડ કટ બરાબર કટ કરી અને તેને બાંધવામાં આવ્યું છે, ત્યાર પછી બ્લેન્ડેડ એન્ડ ક્લિપેડ બરાબર, બ્લેન્ડેડ વાળી દેવામાં આવે ત્યાર પછી ક્લિપેડ કરી દેવામાં આવતું હોય છે। હવે મિત્રો આપણે પલ ઇન્ડેક્સ જોશું। પલ ઇન્ડેક્સ એટલે શું કે એનો અર્થ આપણે સરળ રીતે સમજીએ તો એવો થાય ગર્ભ નિરોધક જે પદ્ધતિ છે ને તેનો ફેઇલર રેન્ક બરાબર, કેટલી નિષ્ફળ થાય છે ને એનો જે રેશિયો રેન્ક કહે છે ને તેને પલ ઇન્ડેક્સ કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે જે માહિતી છે તે જોઈએ। ઇટ ઇઝ એ કોમનલી યુઝ મેજર ઓફ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ એફિશિયન્સ એટલે તે ગર્ભ નિરોધક અસરકારક સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતું એક માપ છે। ઇટ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ નંબર ઓફ પ્રેગ્નન્સી ધેટ હેપન ફેઇલર ફોર ધ વન મેથડ ઓફ ધ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પર 100 એટલે કે 100 વુમન ઓવર ધ યર એટલે કે HWY જેને કહેવામાં આવે શોર્ટમાં તે એટલે કે પ્રતિ 100 એટલે કે એક વર્ષ દરમિયાન 100 મહિલાઓ એટલે HWY ગર્ભ નિરોધકની એક પદ્ધતિ માટે થતી ગર્ભાશયની જે નિષ્ફળતાની સંખ્યા છે તેના દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય બરાબર। એટલે એક વર્ષ દરમિયાન 100 સ્ત્રીઓ છે એના દ્વારા જે એક સેમ મેથડ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ બરાબર, પછી આઈયુડી યુઝ કરે કે સ્ટરીલાઇઝેશન છે ટેકનિક નસબંધી તે યુઝ કરે, પછી હોર્મોનલ ટેકનિક યુઝ કરે, કોન્ડોમ યુઝ કરે બરાબર, જે ટેકનિક યુઝ કરે છે વન કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ છે તેના રેશિયો જોવામાં આવે ફેઇલર બરાબર કે એક વર્ષ દરમિયાન જે પુરુષો દ્વારા છે એટલા કોન્ડોમ યુઝ થયા છે તો તેના લીધે કેટલી અથવા તો ફિમેલ કોન્ડોમનો યુઝ થયો છે તો કેટલો ફેઇલર રેશિયો છે અથવા તો ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ડિવાઇસનો યુઝ કર્યો છે તો તેમાં તે નિષ્ફળતા રેન્ક શું છે તે બધું જાણવા માટે ફેઇલર રેન્ક પર HWY જેમાં ટોટલ એક્સિડન્ટ પ્રેગ્નન્સી બરાબર ને ટોટલી જે એક્સિડન્ટલી પ્રેગ્નન્સી છે બરાબર તે અને છેદમાં આવે ટોટલ મંથ ઓફ એક્સપોઝર બરાબર, તે મહિના દ્વારા કેટલા મંથ એક્સપોઝર કેટલા જે મંથનો સમયગાળો છે ગુણ્યા 1200 એમાં ધ ફેક્ટર 1200 મીન્સ ધ નંબર ઓફ ધ મંથ ઇન 1 યર ફોર વુમન એટલે કે જે 100 મહિલાઓ માટે એક વર્ષની જે મહિલાઓની સંખ્યાઓ છે તે બરાબર એટલે 1200 છે તે એટલે કે 100 મહિલાઓ છે તેના માટે એક વર્ષની મહિલાઓની જે સંખ્યાઓ છે ટોટલ છે એક વર્ષ માટેની મહિલાઓની સંખ્યા એટલે કે તે 1200 ઇફ 100 વુમન યુઝ ધ સેમ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ફોર 1 યર and 3 pregnancy occurred during this period per index in 3 જો 100 મહિલાઓ એક વર્ષ માટે એક જ ગર્ભ નિરોધક પદ્ધતિ છે મેથડ છે તેનો યુઝ કરે ને તે સમયગાળા દરમિયાન બરાબર દરમિયાન જે 3 ગર્ભાવસ્થા થાય તો તે પલ ઇન્ડેક્સ છે તે 3 જોવા મળે એટલે 100 એ 3 જોવા મળે એટલે સરળ રીતે સમજીએ તો એક વર્ષ દરમિયાન બરાબર જે એક જ પદ્ધતિનો યુઝ કરે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પદ્ધતિ જે તમામ આપણે જોઈ ટેમ્પરર પરમેનન્ટ તમામ ટેકનિક તેના પણ જે મેથડ છે બરાબર તમામ નેચરલની અંદરના જે બધા ક્લાસિફિકેશન તેની પણ માહિતી મેળવી તે ટેકનિકમાંથી કોઈ પણ ટેકનિક બરાબર જે યુઝ કરવામાં આવે ને તે ટેકનિક આપણે યુઝ કરી હોય અથવા તો જે ટેકનિક જે યુઝ કરે મહિલા અથવા પુરુષ બરાબર એના દ્વારા તે ટેકનિકમાં દ્વારા બરાબર કેટલો ફેઇલર રેન્ક છે એટલે કે જે નિષ્ફળતા રેન્ક છે એટલે કે 100 મહિલાઓ યુઝ કરે બરાબર તો તેમાંથી કેટલાઓ છે તેને પ્રેગ્નન્સી છે તે રહી હોય એટલે કે 100 માંથી 2 હોય 3 હોય 1 છે બરાબર તે રેશિયો ફેઇલર રેશિયો જે જોવામાં આવે છે તે બરાબર તેને પલ ઇન્ડેક્સ દ્વારા છે તે શોધવામાં આવે છે એટલે કે જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ કે નસબંધી છે બરાબર જે સ્ત્રી નસબંધી છે 100 સ્ત્રીઓએ કરાવી છે બરાબર તો તેમાંથી એક સ્ત્રી છે બરાબર તેનો ફેઇલર રેશિયો જોવા મળ્યો બરાબર એટલે કોઈ પણ આશંકિત રીતે છે પાછી જે ફેલોપિયન ટ્યુબ છે તે
જોડાઈ ગઈ અને પ્રેગ્નન્સી છે તે જોવા મળી તો ખરેખર છે નસબંધી કરાવવામાં આવે પુરુષ સ્ત્રી તો તેમાં ચાન્સ રહેતા નથી, જે 0.01% જેટલો પર્સન્ટેજ આપણે કહી શકીએ ચાન્સ રહે. બાકીની જે તમામ ટેકનિકો છે બરાબર, જે કામચલાઉ પદ્ધતિ છે તેમાં વધારે પડતા પ્રેગ્નન્સી ચાન્સ છે તે જોવા મળતા હોય છે બરાબર. ને ખાસ કરીને નસબંધીનો સાવ નીચો રેશિયો જોવા મળે છે, લગભગ આપણે કહીએ તો 0.1 જેટલો છે તે હોઈ શકે છે બરાબર. 100 સ્ત્રી છે 1 વર્ષ સુધીમાં જો કોઈ પણ ટેકનિક વાપરે બરાબર તો તેને ગર્ભ રહી જાય તે રેશિયો છે તેને ફેલર રેશિયો છે તે કહેવામાં આવે છે. અને પલ ઇન્ડેક્સ છે ખૂબ ઓછો જોવા મળતો હોય તો નસબંધી કામચલાઉ કરતા જે કાયમી ટેકનિક છે તેમાં જોવા મળે છે. હવે બેઝિક જે માહિતી છે તે બધી હવે આપણે જોઈ લઈએ, જે તમને સ્ક્રીન ઉપર ફોટોગ્રાફ જોવા મળે છે. પિયર ઇન્ડેક્સ છે મેથડ યુઝ ધ ઇવેલ્યુએટ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ એફિશિયન્ટ બરાબર, પર ઇન્ડેક્સ અથવા લાઈફ ટેબલ એનાલિસિસ કરવામાં આવે તે, જેમાં પર ઇન્ડેક્સ છે નંબર ઓફ ધ ફેલર પર 100 વુમન યર ઓફ ધ એક્સપોઝર HWY, જે હમણાં આપણે તમામ માહિતી મેળવી. પર ઇન્ડેક્સ ટોટલ એક્સિડન્ટ પ્રેગ્નન્સી છેદમાં ટોટલ મંથ ઓફ એક્સપોઝર ગુણ્યા 1200 બરાબર. 1200 ઇઝ નંબર ઓફ મંથ ઇન ધ 100 યર બરાબર, એટલે કે જે વર્ષ દરમિયાન 100 મહિલાઓ છે બરાબર તેની સંખ્યા એટલે કે 1200 બરાબર ગુણ્યા 12 એટલે 1200 થાય તે રીતે. ત્યાર પછી નીચે જોઈ લઈએ, નીચે કેલ્ક્યુલેટ ઓફ ધ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ફેલર રેન્ક છે, એટલે કે વી નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ પર ઇન્ડેક્સ, એટલે કે એક્ઝામ્પલ આપેલ છે બરાબર. ટોટલ એક્સિડન્ટ પ્રેગ્નન્સી છે તે આપણે 6 છે તેવું માની લઈએ, અને ટોટલ મંથ ઓફ એક્સપોઝર એટલે કે 2 છે બરાબર, 2 ગુણ્યા 12 એટલે કે જો વર્ષ દરમિયાન છે બરાબર જનરલી 100 મહિલા લેવામાં આવે, 100 ની જગ્યાએ 2 આપ્યા છે બરાબર, કે મંથ ઓફ ધ એક્સપોઝર 2 આપ્યા છે એટલે આપણે 200 કરવું જોઈએ, એટલે 12 ગુણ્યા 2 એટલે કે 24 બરાબર, એટલે 6 ગુણ્યા 1200 છેદમાં 20 ગુણ્યા 24 એટલે કે 1.5 છે પર HWY જોવા મળે છે. એટલે કે જે ગર્ભ નિરોધક ફેલર રેન્ક છે, એટલે કે જે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં ગણતરી કરવામાં આવે તો 1.5 જેટલો છે તે જોવા મળે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ફેલર રેસ, એટલે કે 1 વર્ષ દરમિયાન બરાબર જે કુલ ગર્ભ છે તે 6 જોવા મળ્યા, જે સમયગાળો છે બરાબર તે 2 મંથનો જોવા મળ્યો છે બરાબર. તો 2 ગુણ્યા 12 કર્યા 24 મહિના આપણે મળ્યા, સ્ત્રીની સંખ્યા થઈ 200. હવે 6 ગુણ્યા 1200 અને 20 ગુણ્યા 24 કર્યા એટલે કે 7200 ના છેદમાં 4800 જોવા મળે, એટલે 1.5 બરાબર. જે ગર્ભ નિરોધક પદ્ધતિ છે તેનો ફેલર રેન્ક છે તે જોવા મળ્યો છે. નસબંધી છે તેનો તો સાવ નીચો છે બરાબર રેન્ક જોવા મળે છે. હવે સુપર મોસ્ટ ટાઈમ અમુક બાબતો સૂચનો અને મહત્વના જે ટોપિક છે અને ઘણા બધા પ્રશ્નો જે બરાબર જેનું આપણે નિરાકરણ નહીં મળતું તેવા ક્વેશ્ચન છે તે બધાની આપણે હવે ચર્ચા કરશું, જે આ ટોપિકના રિલેટેડ છે તે. કાયમી પદ્ધતિ છે તેમાં વાજેક્ટોમી એટલે કે પુરુષ નસબંધી જેને કહીએ છીએ તે, એટલે કઈ રીતે કાર્યરત છે બરાબર. એ વાજેક્ટોમી કરીએ છીએ તો તે કઈ રીતે કાર્યરત છે, તો જે મેલ છે એના શરીરના જે સ્પર્મ એટલે કે જેને સુકાણું કહેવામાં આવે છે, જે ટેસ્ટિકલ્સ છે તેમાં બને છે, એટલે ઉછણ જેને ગુજરાતીમાં કહીએ તેમાં બને. ને જે વાસ ડિફેન્સ છે એટલે કે જે નળી છે તેના દ્વારા છે વહન પામે, અને સિમેમ એટલે કે જેને વીર્ય છે તેમાં ભળે બરાબર. સિમેન છે અથવા તો જેને આપણે વીર્ય કહીએ છીએ તેમાં ભળે છે. કોણ? તો સ્પર્મ છે તે. તો એની ઉત્પત્તિ ક્યાં થાય? તો ટેસ્ટિકલમાં બને છે, અને જો વાસ ડિફેન્સ છે ત્યાંથી વહન કરી અને સિમેન સાથે ભળે છે. વાસ ડિફેન્સ છે એને કટ કરી દેવામાં આવતી હોય બરાબર, તો જે સ્પર્મ છે તે સિમેનમાં જાય નહીં બરાબર. તેના લીધે છે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ છે તે આપણે એટલે ગર્ભ છે તે અટકાવી શકાય. નોંધ છે તે આપણે મેળવી લઈએ તો માત્ર છે ને ગર્ભ અવસ્થાને રોકે છે બરાબર. નસબંધી છે એટલે કે વાજેક્ટોમી છે એ માત્ર છે ગર્ભ અવસ્થાને રોકે છે. HIV કે કંઈ પણ જાતીય છે રોગ છે તેની સામે રક્ષણ મળતું નથી. સરળ પ્રક્રિયા છે, શરીરમાં કંઈ પણ નબળાઈ આવતી નથી, ને સાવ સુરક્ષિત ટેકનિક છે બરાબર. સેક્સ લાઈફ છે તેમાં કંઈ પણ અસર પડતી નથી. હોર્મોન છે તેના પર પણ કંઈ અસર થતી નથી બરાબર. સરળ રીતે છે તમને માહિતી પ્રદાન કરવામાં આવી. ત્યાર પછી હવે ટ્યુબેક્ટોમી જોઈએ, તો સ્ત્રીને ભવિષ્યમાં ગર્ભધારણ છે તે અટકાવવા ઉપયોગ થતી હોય, એટલે ગર્ભધારણ અટકાવવામાં પરમેનન્ટ છે બંને વાજેક્ટોમી અને ટ્યુબેક્ટોમી છે કાયમી પદ્ધતિ છે. એકવાર પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી લીધો બરાબર તો આખી લાઈફ ટાઈમ માટે ફેલર રેટ છે એ સાવ ઓછો છે બરાબર. એટલે કે જે ટેકનિક હોય એનો જેટલો ફેલર રેટ ઓછો હોય બરાબર તેટલી તે સારી હોય, જેટલો વધારે એટલા છે પ્રેગ્નન્સીના ચાન્સ વધારે રહેતા હોય છે. પરમેનન્ટ ટેકનિક છે બરાબર. આની પહેલાના સેશનોમાં જે બધી આપણે ટેકનિક હતી તે કામ ચલાવ હતી બરાબર. ટેમ્પરરી ટેકનિક હતી, એટલે તે ટેકનિક છે તે યુઝ કરી અને થોડા સમય પછી પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરવું હોય તો થઈ શકે. વાજેક્ટોમી અને ટ્યુબેક્ટોમી છે તે ટેકનિક મેથડ છે તે પદ્ધતિ યુઝ કર્યા પછી છે ભવિષ્યમાં પાછો બાળકોના પ્લાન કરી શકાતા નથી. ટ્યુબેક્ટોમી છે તેની આપણે ગર્ભધારણ અટકાવવા માટે યુઝ થતી હોય છે. કેવી રીતે કામ કરે? તો જે યુટ્રસ છે બંને સાઈડ છે તેમાં ફેલોપિયન ટ્યુબ જોવા મળે છે. દર મહિને છે જે અંડાશય અથવા તો જે ઓવરી છે તેના દ્વારા જે એગ એટલે કે જે ઈંડું છે બરાબર તે
આ નળી દ્વારા ગર્ભાશય સુધી એટલે યુટ્રસ સુધી છે તે પહોંચે છે અને ત્યાં છે તે સ્પર્મ સાથે મળી અને ગર્ભ બનાવે, બરાબર. સ્પર્મ સાથે મળી યુટ્રસમાં જતું હોય એગને, તે સ્પર્મ સાથે મળી અને જે ગર્ભ છે બરાબર તે બનાવે છે. તો જે સ્પર્મ સાથે ગર્ભ બનાવે તે માટે જે એગ છે બરાબર તેને ગર્ભાશય સુધી યુટ્રસ સુધી પહોંચવું ન જોઈએ, તે ટેકનિક છે યુઝ કરવી જોઈએ. અથવા તો જે સ્પર્મ છે બરાબર તે વાસ ડિફેન્સ મારફતે બરાબર જે સિમેન્ટ છે બરાબર ત્યાં પહોંચી શકવું ન જોઈએ. તો તેના થકું છે પ્રેગ્નન્સી રોકી શકાય. એટલે કે બંને છે તેમાં જનરલી સેમ પ્રોસિજર જેવું જોવા મળે છે, બરાબર. સ્પર્મ અને સિમેન્ટ છે તેની મુલાકાત ન થાય ને જે એગ છે બરાબર એ ફેલોપિયન ટ્યુબ દ્વારા છે યુટ્રસમાં ન પહોંચે તો, એટલે બંને ટેકનિક છે તેમાં વાજેક્ટોમી અને ટ્યુબેક્ટોમી છે તેમાં જે નળી છે બરાબર એને ક્લોઝ કરી દેવામાં આવતી હોય છે, એટલે બંધ કરી દેવામાં આવે. ફેલોપિયન ટ્યુબ છે એને કટ કરી દેવામાં આવે અથવા તો વાસ ડિફેન્સ છે તેને કટ કરી દેવામાં આવે છે, બરાબર. તેના લીધે છે બરાબર કંઈ એટલો ખાસ ફેરફાર નહીં જોવા મળતો, પણ જે માસિક પીરિયડ છે બરાબર એમાંય ઘણા ક્વેશ્ચન રહેતા હોય કે એમસીમાં કંઈ શું ચાલુ રહે છે કે બરાબર કન્ટિન્યુ પીરિયડ આવે કે શું છે, તેવા બધા ક્વેશ્ચન હોય તો તેનું પણ આપણે સમાધાન કરી નાખીએ. હોર્મોનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. રેગ્યુલર જે માસિક પીરિયડ છે તે રેગ્યુલર રીતે એમસી છે તે ચાલુ રહે છે. કેમ? બરાબર હોર્મોનમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી, પણ માસિક ચક્ર છે બરાબર એનું સંચાલન શરીરના જે હોર્મોન છે એટલે એસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન જે હોર્મોન છે તેના દ્વારા કરવામાં આવતું હોય ને તે ઓવરીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. ને જે ટ્યુબેક્ટોમી છે તેના લીધે જે ઓવરી છે બરાબર અંડાશય છે તેને કોઈ નુકસાન આવતું નથી. જેના માત્ર છે એજનું વહન માટેની જે ફેલોપિયન ટ્યુબ છે ને બરાબર એ જ બંધ કરી દેવામાં આવે છે, એટલે કે ફેલોપિયન ટ્યુબ છે તે જ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. યુટ્રસ છે એનું જે ગર્ભાશયનું આપણે પડ કહીએ છીએ અથવા તો એન્ડોમેટ્રિયમ જે કહીએ છીએ બરાબર, તેના વિશે સમજી લઈએ એટલે સરળ સમજાઈ જશે કે કઈ રીતે છે એમસી પીરિયડ છે તે ચાલુ રહે. એમસી એટલે કે જે ગર્ભાશયની અંદરની જે ફરતે બરાબર દિવાલ હોય તે બરાબર જે પીરિયડ દરમિયાન છે તે દિવાલ ખરી જતી હોય ને જે પણ બરાબર માસિક સ્ત્રાવ જે આવતો હોય છે તે, જેને એન્ડોમેટ્રિયમ અથવા તો ગર્ભાશયનું જે ફરતે દિવાલ જે બને તે બરાબર દર મંથે બરાબર તે પ્રિપેર થાય છે. અને જો તેના જે સ્પર્મ છે અને જે એગ છે બરાબર એટલે કે એનું મિલન ન થાય તો ફર્ટિલાઇઝ ન થાય બરાબર, તો ત્યારે તે દિવાલ આપમેળે તૂટી અને બહાર આવી જાય, જેને એમસી કહેવામાં આવે છે, બરાબર. જે દર મહિને દિવાલ બને છે અને ગર્ભ ન રહેવાને લીધે જે દિવાલ છે એ બરાબર લોહી બહાર નીકળી જતું હોય છે. હવે એગ છે બરાબર એનું શું થાય? હવે તે પણ વિચાર આવે બરાબર કે દિવાલ પડી જાય તો એગ છે તેનું શું થાય, અથવા તો જે સ્પર્મ છે તેનું શું થતું હશે એમ, બરાબર. તો તે છે તે કેમ કે ફેલોપિયન ટ્યુબ ને વાસ ડિફેન્સને તે કટ કરી નાખી અથવા બાંધી દીધી છે, તો અંદર તો જે બધા સ્પર્મ છે અને એગ છે તે ઉત્પન્ન થતા હોય તો અંદર અંદર તે તો ભરાઈ ન જાય ને. એવા કદાચ ક્વેશ્ચન થતા હોય, એવા પ્રશ્નો થતા હોય તો તેનું પણ આપણી પાસે સરળ રીતે સમાધાન છે કે દર મહિને છે બરાબર મુક્ત થાય, રેગ્યુલર ચાલે તેમ જ ચાલે, બરાબર. નળીઓ છે અથવા વાસ ડિફેન્સ ફેલોપિયન ટ્યુબ છે તે બંધ હોવાથી બરાબર આગળ જતું નથી ને શરીરમાં કુદરતી રીતે છે બરાબર ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય એટલે શોષાઈ જાય છે. હવે એમસી બંધ થવાના કારણો છે તેમાં એક તો મેનોપોઝ હોઈ શકે બરાબર, એટલે વય છે તેની અસરને લીધે થઈ શકે, જેને આપણે રજો નિવૃત્તિ કહીએ છીએ તે કારણ છે તે હોઈ શકે. બાકી નસબંધી છે પછી સ્ત્રી પુરુષ છે તેના લીધે કંઈ અફેક્ટેડ રહેતું નથી, બરાબર. એટલે કે મેચ્યુરેશન પીરિયડ સાયકલ છે તે કન્ટિન્યુ ચાલુ રહે છે. તો મિત્રો આજે આપણે સરળ રીતે પુરુષ અને સ્ત્રી નસબંધીની એટલે કે વાજેક્ટોમી એ ટ્યુબેક્ટોમી અથવા તો મેલ સ્ટરીલાઇઝેશન અને ફિમેલ સ્ટરીલાઇઝેશન છે તેની તમામ માહિતી આપણે મેળવી લીધી. તેની પદ્ધતિ છે બરાબર, તે ટેકનિક છે તે શું છે, તેમાં કઈ કઈ સર્જરી અથવા તો કઈ પદ્ધતિ છે તેનો યુઝ કરવામાં આવે છે, કઈ રીતે વાસ ડિફેન્સ અને ફેલોપિયન ટ્યુબ છે તેને કટ કરવામાં આવે, કઈ રીતે બાંધવામાં આવે, બારવામાં આવે બરાબર, તે તમામ ટેકનિકો છે તેની જે પ્રશ્નો છે બરાબર કે આ સર્જરી કર્યા પછી હોર્મોનમાં ફેરફાર થાય કે પછી રેગ્યુલર પીરિયડ આવે આ તે બરાબર જે સ્ત્રી પુરુષ બંનેના જોવા મળે છે તેનું પણ સરળ સમજૂતી મેળવી લીધી. કોઈ પણ હોર્મોનલ ફેરફાર થતા નથી, કંઈ પણ રેગ્યુલર સેક્સ લાઈફ છે તેને અવરોધ ઊભા થતા નથી, માત્ર ને માત્ર છે બરાબર ગર્ભ અટકાવે છે અને લાઈફ ટાઈમ માટે બરાબર જે ગર્ભ નિરોધક છે બરાબર ટેકનિક છે તેના લીધે હોર્મોનલ છે કે રેગ્યુલર જે પ્રોસેસ છે તેમાં કોઈ પણ ફેરફાર જોવા નહીં મળતા. તો મિત્રો આજે આપણે સુપર મોસ્ટ આઈમ્પી ટોપિક એટલે કે જે વાજેક્ટોમી અને ટ્યુબેક્ટોમી એટલે કે જે પરમેનન્ટ સ્ટરીલાઇઝેશન મેથડ છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી છે તે મેળવી છે. અને આવા નવા ટોપિકો સાથે આપણી ફરી મુલાકાત થશે. તો હજી સુધી નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે ને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી જરૂર કરજો, જેથી વધારે ને વધારે લોકો છે અથવા તો વધારે ને વધારે જે મિત્રો છે સ્ટુડન્ટ છે તેને નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી અમે
ઉપયોગી થઈ શકે અને તમારો પણ સાથ અને સહયોગ છે તે નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે તેને મળી રહે. તો આજે મિત્રો આપણે અહીં સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ સેશનમાં નવા સુપર મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક સાથે આપણી ફરી મુલાકાત થશે. જય જય ગરવી ગુજરાત.